केजरीवाल जी को सम्मन दिते जाते हैं तो अज प्रैस कॉन्फ्रेंस ही केजरीवाल जी करते हैं। बड़े वड्डे आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर भी ला दिते। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। केंद्र की सरकार वो घबराई है, वो जिहड़ा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद अडानी मुद्दे नूं लैके पहला सिसोदिया जी ने गलत तौर पर झूठे इल्जाम लगा के अरेस्ट किया, हुण केजरीवाल जी नूं परेशान करन दी इन्हां दी नीयत है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं साडे देश के, उन्हां नूं अगर कोई चैलेंज है तो वो अरविंद केजरीवाल जी वालों है। अगर देखा जाए जमीनी हकीकत दे विच आम आदमी पार्टी का संसद विच एक भी बंदा नहीं, लोक सभा कोई भी बंदा नहीं, पर तुहानूं किहड़े किस तरीके नाल लगदा है कि जिहड़े आम आदमी पार्टी वाले ईमानदारी की मिसाल चक्की खड़े हैं, जिन्होंने अपने भी नहीं बख्शे, अगर ये मजबूत होंदे चले गए तो पूरे हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा एक करप्ट पोलीटिकल सिस्टम चल रहा है, कोई भी उस शामिल है, उन्हां लई जीना मुश्किल हो जाए। किसी भी सियासतदान के जो आरोप लगते हैं वो सिर्फ उसनूं एक पोलीटिकल मैंडेट करके कह दिंदा है कि नहीं जी ये तो सियासी रंजिश है, सियासत खेडी जा रही है। जो हिंदुस्तान आज़ाद होया उस तो बाद सत्ता नूं हासिल करन लई और सत्ता बनाए रखन लई जिहड़ी तिकड़मबाजियां शुरू होईयां, उन्होंने लोकतंत्र का घाण करता। इत्थे सूबा सरकार जिहड़े इत्थे विरोधी धिर वाले ने वो तुहाडे ते भी ये आरोप ला दिंदे ने, वो कहंदे ने कि गोदी मीडिया इत्थों का भी मीडिया कहंदे आम आदमी पार्टी ने कंट्रोल कर रखा। अज प्रताप बाजवा जी दियां जिहड़ियां स्टेटमेंट्स चैनलों ते ना चल रही होंदियां, अज सुखपाल खैरा जी की स्टेटमेंट्स चैनलों ते ना चल रही होंदियां, अज सुखबीर बादल जी दियां स्टेटमेंट्स ना चल रही होंदियां। सत श्री अकाल, मैं हाँ सुविंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो नज़रिया ब्योंड दा वे। जी अज नज़र आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल ते रहेगी। क्यों? क्योंकि कल सम्मन मिलिया ते अज केजरीवाल मीडिया नाल मुखातब होए। बहुत वड्डे आरोप उन्होंने भाजपा केंद्र सरकार ते भी लाए। किहड़े किहड़े आरोप लाए वो भी तुहानूं दस्सांगे ते नाल एक जांदे जांदे एक गल भी कह गए, मोदी जी नूं सुनेहा तक दे गए, कहंदे कि जे केजरीवाल बेईमान है तो फिर इस दुनिया दे विच कोई ईमानदारी नहीं। खैर हुण किहड़े पासे केस लैके जा रहा है आम आदमी पार्टी, इनू साजिश दस रही है, सारे आरोप ने कहते बेबुनियाद है। खैर कल केजरीवाल जी CBI के सामने पेश होणगे ते नाल ही उधर सोमवार एक दिन का सैशन तक बुला लिया। इसे दी चर्चा करांगे ते मेरे नाल मौजूद रहेंगे आम आदमी पार्टी के बुलारे बिक्रमजीत सिंह पासी। आओ उन्होंने स्वागत कर लेंगे। सत श्री अकाल पासी साहब। सत श्री अकाल सुरेंद्र सिंह जी, परमात्मा तुहानूं तुहाडे सारे दर्शकों को खुशियां दवे, तरक्कियां दवे, तंदुरुस्ती दवे। पासी साहब इधर कल विजिलेंस के सामने पेश होना सी, उस तो पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस चन्नी जी ने की। आपां कल उस ते सीधी गल च भी चर्चा कर रहे सी ते कल उस दौरान क्योंकि देर शाम नूं सम्मन का पता लगता है, केजरीवाल जी नूं सम्मन दिते जांदे ने ते अज प्रैस कॉन्फ्रेंस ही केजरीवाल जी करते हैं। बड़े वड्डे आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर भी ला दिते। किवें देखदे हो पहला ये सारा कुछ जी? देखो केजरीवाल जी ने जो दसिया बिल्कुल सही दसिया कि जिहड़ी दिल्ली सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो घबराई है, वो जिहड़ा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद अडानी मुद्दे नूं लैके जो केजरीवाल जी ने विधान सभा दे विच भी आम आदमी पार्टी के वख-वख जिहड़े साडे लीडर हैं, मेन लीडर है, संजय सिंह जी हो गए, राघव चड्ढा जी हो गए, भगवंत मान जी हो गए, जिन्हों ने वख-वख मंचां तो ये दस्या कि जिहड़ा अडानी जी कोले पैसा है वो किहदा है, कित्थों आया, किद्दां बेनीमियां होईयां, उस चीज़ तो जिहड़ा है केंद्र की सरकार घबरा गई। सुरिंदर जी तुहाडे याद होएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी CBI पिंजरे दा तोता है, और खुद इन्हां ही मोदी जी ने 2013 दे विच एक वारी कहा सी CBI दी एक्चुअल फॉर्म है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्यों कहा गया सी? क्योंकि CBI का दुरुपयोग हमेशा केंद्र की सरकार करती रही है
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ 5000 4000 ਮਾੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਡੰਡੇ ਪਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CBI ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਬੀ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਿਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 13% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟਸ ਲੈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਈ, MCD ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਖੁਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ 2024 ਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ TMC ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਐਡਵਰਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਘਬਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ CBI ED ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ 14 ਚੋਂ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ED ਔਰ CBI ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ 9 ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਜਿੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ,
ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ 1 ਰੁਪਇਆ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। क्या दस रहा है ये चीज़ दस रही है कि ਜਿਹੜੇ आम आदमी पार्टी वाले ईमानदारी की मशाल चक्की खड़े हैं जिन्होंने अपने भी नहीं बख्शे, अगर ये मजबूत होंदे चले गए तो पूरे हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा एक करप्ट पोलिटिकल सिस्टम चल रहा है कोई भी उस शामिल है उन्हां लई जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये करप्ट पोलिटिकल सिस्टम साडे सोर्सिस ते भी कब्जा करी बैठे है, साडी आमदना ते भी कब्जा करी बैठे है। ये करप्ट पॉलिटिशियंस या सिस्टम साडे जिहड़ा नौजवानों का हक है या कोई ईमानदार कोई इंटैलीजेंट कोई टैलेंटेड अगे आना चाहता है ये उन्होंने भी नहीं अगे आन देना चाहते। ये सिस्टम बहुत वड्डी जिद्दां कह सकते हो सिंडीकेट्स बनिया हुई जिन्हां दियां चूलां हिल रही। इस तरह दिल्ली दे विच लिकर माफिया काम करता सी, ओहदियां चूलां हिलियां क्योंकि ओपन बीडिंग का सिस्टम करता, उस चीज़ तो घबराहट पैदा हुई। इस करके ये जड़ा है CBI वालों पहला सिसोदिया जी को गलत तौर पर अरेस्ट किया गया, हुण केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा। बिल्कुल पासी साहब आओ केजरीवाल जी भी सुन लेने कि जो मीडिया नाल मुखातब होए उन्होंने किवें केंद्र सरकार ते आरोप लाए। पिछले लगभग 1 साल से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और CBI ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। सो ईडी ने और CBI ने झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं ये चल क्या रहा है। जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए, गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू 1 साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी। पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है।
तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं। बिल्कुल कहते ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 50% ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ 400 ਰੇਡਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 400 ਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 1000 ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਿਆ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ। 100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 2020-21 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਮੰਥ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 24.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਵੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MRP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1+1 ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਬੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਨਕ ਹੈ कि हर जोरे जफा जुल्मो सितम देखेंगे, तूफान के बढ़ते कदम देखेंगे, ऐ शैतान के शागिर्दो जरा झूम के आना, कितना है तुम्हारी तेग में दम देखेंगे। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਲਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो अपने MLAs ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ MLAs ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 6 ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ बेजल साहब ने। तो मैं थोनू अगर कहूँ तो डेट वाइज भी दस देना, 6 कंसर्नस उन्होंने दसे सीगे मई 2021 और 23 जून 2021 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਅਨਿਲ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਲਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਕਸੇਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿੱਤੀ ਗਈ कि जी ये इरेगुलैरिटीज़ है, डेलीबरेट जेड़े है इस इरेगुलर नज़र आनी है, कुछ ना कुछ घपला है। और रिपोर्ट की कहती सी, कुछ ना कुछ घपला है। की दर्शा रहा है सुरिंदर जी? अगर तुसी किसी नू टारगेट करते हो तो तुहाडे कोल स्पैसिफिक फिगर्स होनियां चाहिदियां, लेकिन नहीं। और यही पॉलिसी जदों असीं पंजाब दे विच लागू करते हैं तो 2587 करोड़ रुपए का एक्साइज इनक्रीज हुंदा है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी दे विच रियल्टी ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। नो डाउट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखोगे तो लेफ्ट गवर्नर साहब है, बट ही हैज़ टू वर्क एज पर एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ये चीज़ां दस रही हैं सर
ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਸਿਆਸਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੁਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ 100% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਿਲੰਡਰ 450 ਤੋਂ 1150 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਖੁਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22/11 ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, 1 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ। ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ MLA ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ? ਆਈ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ? ਇੱਕ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਚੰਦਨ ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ,
ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। क्या ਇਹਨੂੰ एविडेंस ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? क्या ਇਹ अन्याय नहीं है? क्या ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁੰਡਾਇਜ਼ਮ और करप्शन नहीं है? बहुत बड़ी सोचने वाली गल है सुरिंदर जी। अगर नवी पॉलिसी के तहत अच्छियां दुकानां खुल जांदियां, पहली 849 ही पहला दुकानां होंदियां सी, 849 इस बार कितनी सी नवी पॉलिसी के तहत। पर फिर भी चलो इन्होंने शोर मचाए, 1+1 की गल होई, होर होया, उन्होंने वापस लै ली। वैट 25% सी पहला सुरिंदर जी, जो फिर इन्होंने 1% किया, लेकिन उदा ही लाइसेंस फीस ताकि गौरमेंट नूं पहला जिहड़ा है वेंडर दे दे। लाइसेंस फीस च किन्नी बढ़ोतरी की सी ताकि रेवन्यू च इनक्रीजिंग होवे, पर नहीं, इन्हां नूं ओह रास नहीं सी आ रही। गुड़गावां दा जिहड़ा एक सिस्टम चलदा सी ਉਹਨੂੰ ਠੋਸ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਦਾਰੂ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ अगर एक स्टैप सोचा जाता है, अच्छा स्टैप लिया जाता है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उलझा के तुसी उस चीज़ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ कायम रखना चाहते हो जो माफिया काम करता सी। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ बहुत ਵੱਡਾ एक इंडिकेशन दे रही हैं कि हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ भी ईमानदारी और सच्चाई की आवाज़ चुकन वाले ਨੂੰ प्रताड़ित किया जाता है। पर फिर भी मैं एक गल कहूँगा, साडा देश बहुत प्यारा है और हिंदुस्तान बिल्कुल असी चाहते हैं एक मुठ हो के पूरे वर्ल्ड दे विच राज करे, नंबर 1 ते आवे। हुण आपां गुरु की गल करदे हां कि असीं विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। तुहानूं पता चंद दिन पहला साडे निर्मला सीतारमण जी अमेरिका गए सी जी। सुरिंदर जी उत्थों कोई मिनिस्टर, उन्हां दे इक्वल फाइनांस मिनिस्टर तां दूर दी गल, कोई सधारण मिनिस्टर या कोई उत्थों दा वड्डा ऑफिसर भी उन्हां नूं जिहड़ा है वैलकम करन नहीं आया। साडे ही अंबैसडर वैलकम करके गए हैं। कहो तो मैं वो वीडियो भी दिखा देना। तो तुसी इत्थे सानू गोदी मीडिया के थ्रू क्या दिखा रहे हो? लगातार एक झूठा प्रचार। ये तो थोड़े वर्गे चैनल व्हाट्सएप ते या जिहड़े सोशल मीडिया है या तुहाडे वर्गे जिहड़े निरपक्ष चैनल्स हैं वो सानू सही तस्वीर दिखा देंदे हैं। अदरवाइज तो अज एक सिस्टम ही चलिया होया। हुण मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल दसदा चलो सुरिंदर जी कि क्यों एक्शन इदां दा किया जा रहा है कि एक बहुत चहेते कॉरपोरेट घराने की 2014 तो बाद जिहड़ी वैल्थ है वो लखां करोड़ हो गई चंद हज़ार करोड़ां तो। पी साई राम जी की किताब है, बड़ा वधिया उन्होंने लिखिया होया। और दूजे पासे हिंदुस्तान जो ये कह रहे हैं कि बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रोंग हो गया, असी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाल जा रहे हैं। साडा करजा हिंदुस्तान का 55 लाख करोड़ तो बढ़ के 155 लाख करोड़ हो गया। एक प्राइवेट कॉरपोरेट घराने की कई गुणा तकरीबन 20-22 हज़ार करोड़ तो तकरीबन 8-10 लाख करोड़ तक वैल्थ हो जाती है 2014 तो अज तक। ते सरकार लगातार घाटे च चली जाती है, करजे च डुबदी चली जाती है। असली मुद्दे तो ये है सुरिंदर जी, असली मुद्दों ते नहीं जान दिता जाता। एक पत्रकार नूं अपने मुट्ठी दे विच करन दे लई एक पूरा चैनल एक घराना खरीद लेंदा है। पर देखो पासी साहब ਇੱਥੇ सूबा सरकार ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। पर अज भी तुसीं एक चीज़ होर देखो सुरिंदर जी, जिहड़ा ये कह रहे हैं कि इत्थे असीं कंट्रोल करन दी कोशिश कर रहे हैं या जो भी ये कहण दी कोशिश कर रहे हैं, अज भी इल्जाम झूठे लगदे हैं पंजाब सरकार ते। अगर कंट्रोल च हुंदा तां लग जांदे। तुसीं मैनूं दसो किहड़ा अपना पंजाब दा चैनल है
ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ। मैं नाम भी ले सकदा। बिल्कुल पासी साहब, तुसी बड़ी बेबाक राय रखते हो ते समा इजाजत नहीं दे रहा, मैनू तुहाडे तो इजाजत लैनी पेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न लई। सत श्री अकाल। ते सी विक्रमजीत सिंह पासी कहंदे भाजपा यानी कि केंद्र सरकार नूं इस टाइम सिर्फ आम आदमी पार्टी एक दिखती है कि जो कि लगदा उन्हां नूं कि आम आदमी पार्टी एक इहो जिहा विकल्प बन गई है लोकां दे सामने कि भाजपा दा बदल आम आदमी पार्टी च दिखदा है। इसे ਲਈ आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।